सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे सूबे की जनता दे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर तो। पंजाब दे विच वड्डा बिजली संकट पैदा हो गया है। सूबे के सारे थर्मल प्लांट बंद कर दिते गए हैं। सूबे के प्लांटां दे विच 2 ਤੋਂ 4 दिन का ही कोला बचिया है। एमरजेंसी के लिए स्टोर किया गया है कोला। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं, वड्डा बिजली का संकट पैदा हो गया है। लगातार एक खतरा मंडरा रहा सी क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तो किसानों के अंदोलन के करके माल गड्डियां पूरी तरह बंद सन। कोले की सप्लाई बाहरों पंजाब दे विच नहीं हो रही सी। लगातार सरकार के वलों भी किसान जथेबंदियों नूं यह अपील की जा रही सी, पर हुण इस दे विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है। पंजाब च वड्डा बिजली संकट पैदा हो गया है। सूबे के सारे थर्मल प्लांट बंद कर दिते गए हैं। सूबे के प्लांटां दे विच 2 ਤੋਂ 4 दिन का कोला ही बचिया है। सिर्फ एमरजेंसी के लिए ही कोला स्टोर किया गया है। लगातार विभाग के वालों इसनूं लैके अगाह भी किया जा रहा सी, चेतावनी भी दी जा रही सी, पर हुण बिजली का संकट जिहड़ा लगातार मंडरा रहा सी, हुण इह संकट वड्डा पैदा हो गया है। लगातार तुहानूं इह तस्वीरां विखा रहे हैं कि जिथे धरने जारी ने उत्थे नैशनल ग्रिड का आसरा लिया जा रहा है। कोला खत्म हो चुका है, पावर प्लांट बंद कर दिते गए हैं। माल गड्डियां ते पिछले कई दिनों तो ब्रेक लगी हुई है। इंडस्ट्री बेहाल है। उद्योगपतियों का यह कहना है कि उन्होंने कामकाज ठप्प हो चुका है। उन्होंने जिहड़े ऑर्डर कैंसल हो रहे हैं, जुर्माना तक इंडस्ट्री नूं भरना पै रहा है। सो एक वड्डा संकट खड़ा हो गया है माल गड्डियां ते ब्रेक लगन के कारण। माल गड्डियां ते ब्रेक लगन तो बाद जिथे कि सियासत लगातार जारी है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार, केंद्रीय रेलवे विभाग साफ तौर पर कह चुका है कि जिन्ना चिर क्लीयरेंस नहीं मिलती पूरे ट्रैकों से उन्ना चिर माल गड्डियां रेल गड्डियां बहाल नहीं कीतियां जाणगियां। कल हाईकोर्ट के वलों भी पंजाब सरकार नूं फटकार लगाई गई ते नाल ही अगली सुनवाई दे विच हुक्म दिते गए ने पंजाब सरकार नूं कि ट्रैकों नूं लैके खाली करन नूं लैके की कुछ कार्रवाई की गई है, उसनूं लैके भी सरकार दे वल्लों जवाब मंगया गया है पंजाब सरकार तो। सो बिजली संकट नूं लैके साडे सहयोगी पंकज कपाही ने PSPCL के CMD ए वेणु प्रसाद दे नाल खास गलबात की है। आओ सुनते हैं एक खास गलबात। पंजाब च लगातार बिजली का संकट वधदा जा रहा है। लगातार किसानों को अपील की जा रही है कि रेल लाइनां तो उठ जान, क्योंकि जिहड़ी माल गड्डियां तो कोला आ रहा है वो रेल लाइनां दे उत्ते किसान धरने की वजह करके कोला जिहड़ा पंजाब च नहीं पहुंच रहा और थर्मल प्लांट कई सारे बंद हो चुके हैं। बिजली संकट कितना ज़्यादा गहरा हो रहा है और सरकार की प्लैनिंग है, बिजली विभाग के मुखी वेणु प्रसाद होरां नाल गलबात करते हैं। सर, सब तो पहला मैं जानना चाहूँगा कि इस वेले किन्ने थर्मल प्लांट जिहड़े ने वो चल रहे हैं? आज के दिन साढ़े 5 थर्मल प्लांट विचों एक थर्मल प्लांट चल रहे हैं। लास्ट 1 मंथ से सानू कोई कोयला रेक्स दा मूवमेंट नहीं है स्टेट दे विच। एज ए रिजल्ट जो कोल स्टॉक हैं बिल्कुल ही 2 थर्मल प्लांट जो मेगा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स हैं, नाबाद पावर लिमिटेड हैं, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड हैं, उत्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बाकी 3 थर्मल प्लांट में 2 दिन का 3 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, पर वो असी एमरजेंसी वास्ते और कोई क्रिटिकल इवेंट्स वास्ते असी रखिया। कहने का भाव ये है कि सिर्फ साढ़े कोल 2-3 दिन का कोयला है। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि सिर्फ 2 या 3 दिन का कोला बचा और किसान तो उस तरीके नाल बैठे हुए ने, तो फिर अजिहे च विकल्प की बचदा तुहाडे कोल? कोला खत्म हो गया तो पंजाब तो पूरी तरीके दे नाल अंधकार हो जाएगा। आज दे दिन असी कोयला खत्म ऑलमोस्ट हो गया। इसनों देखते हुए लगभग 1500-1700 मेगावाट असी एक्सचेंज तो खरीद रहे हैं, बट ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। एक्सचेंज से कभी पावर मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलता, कौन सा रेट पे मिलते हैं, केड़ी टाइम दे विच पावर मिलता है, ये बड़ा अनसर्टेनिटी है। सपोज ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू होंदा है, बिजली बोर्ड नूं और लोगों नूं भी प्रॉब्लम फेस करना पवेगा। एक तो ये है। दूसरा है कि जदों भी असी एक्सचेंज से खरीदते हैं पावर, उन्होंने एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। लगभग 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए सानू हर दिन खर्च करना पड़ेगा। इस वास्ते बहुत वड्डी मात्रा दे विच रकम की लोड़ है। असी फाइनेंस डिपार्टमेंट नूं भी रिक्वेस्ट किया फंड्स रिलीज़ करने वास्ते इमीडिएटली 200 करोड़ रुपए, पर उन्होंने भी एक्सप्रैस किया उन्होंने इनेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने कोल भी GST कंपेंसेशन नहीं मिल रही हैं और दूजा प्रॉब्लम्स हैं। इस करके आज के दिन प्रॉब्लम थोड़ा सा सीरियस प्रपोर्शन ले चुके हैं। कि बिजली विभाग वालों शहरों के विच पिंडां दे विच कोई कट लगाने भी शुरू कर दिते ने, कोई कट लगाए जा रहे हैं क्योंकि कोला तो हुण बचिया नहीं?
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗਰੋਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲੋਡ ਹੈ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੈਦਰ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਡ ਪੜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 2-2 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ। ये मसला नेक्स्ट मंथ नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ हैं, पर साढ़े कोल पैसे नहीं हैं, वो पावर वापस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो पावर बचते हैं उस दे विच ही असी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम एक ये भी आ रहा है कि सारे रिजर्वायर्स हैं, पहले असी हाइडल पावर ते काफ़ी डिपेंडेंट सी, इस साल मानसून दे विच रेनफॉल भी ठीक नहीं हुआ, इस करके सारे रिजर्वायर्स दे विच जो लेवल है वाटर लेवल वो भी कट गया। ये देखते हुए जो हाइडल पावर जनरेशन है वो भी घटिया है। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ये पावर एक्सचेंज है, इस दे विच भी असी अनलिमिटेड पावर नहीं खरीद सकते, क्योंकि उत्ते अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे है कि केड़ी प्राइस से पावर मिल रही है। तीसरा है कि उन्होंने एडवांस पेमेंट देना पैंदा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोयला प्लांट ਨੂੰ ਅਸੀਂ पेमेंट करते हैं 40 दिन के बाद, पर वेयर एज पावर एक्सचेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इमीडिएट पेमेंट करना पैंदा है। सो लिक्विडिटी ਦਾ प्रॉब्लम बहुत फेस करना पएगा ਸਾਨੂੰ। ਕੋਲਾ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ रेलवे मिनिस्टर नाल भी टेकअप किया और फार्मर्स किसान एसोसिएशनस हैं उन्होंने भी अपील किया इन द लार्जर इंटरस्ट ऑफ द स्टेट, ये एटलीस्ट गुड्स मूवमेंट एंटायर स्टेट दे विच एलो करने वास्ते। असी उम्मीद करते हैं कि छेती तो छेती प्रॉब्लम रिजॉल्व होएगा। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਔਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ईडी कमर्शियल नाल भी असी रिक्वेस्ट किया रेल गाड़ियाँ चलाने वास्ते। ये भी वो रेलवे बोर्ड का डिसीजन है, इज़ एक्सप्रेस्ड इज इनेबिलिटी। जब तक रेलवे बोर्ड तो मंजूरी नहीं मिलता वो कोई भी माल गाड़ी खास करके कोयला और पैसेंजर गाड़ी भी चला नहीं सकते। सोमवार तो हम तस्वीर की होगी? सोमवार तो ये है कि क्योंकि बैंकिंग असी वापस करना बहुत ज़रूरी है, सो असी आज और कल ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम पावर खरीदन दे विच, पर पैसे का एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है बिजली बोर्ड में। लोन्स भी ट्राई कर रहे हैं, बैंकर्स भी साड़ा बैलेंस शीट ਨੂੰ देखते हुए लोन एडवांस देंदे हैं। सो ये देखते हुए मामला थोड़ा सा गंभीर है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇहद ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
तो ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਬੇहद ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਅਗਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਣੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੱਟ ਲਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5-5, 6-6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪੰਕਜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਕੋਲਾ ਅਗਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾਕਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਾਂਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ 7 ਸਟਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੌਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਅਸਲ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਹ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। 24 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀੜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਦਰਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਣ ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚੜੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਝੋਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸੀਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੋਲੇ ਦੀ, ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੈਕ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਵੇ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ 2 ਚੌਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। 15/9 ਲੁੱਟ ਲਈ, 11/21 ਲੁੱਟ ਲਈ, ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਦ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। कैसे कांग्रेस टूट रही है, कैसे डिफेक्शन हो रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड ये कैप्टन कांग्रेस नु ब्रेकअप करके बीजेपी ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੂਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾएं बाएं ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾएं बाएं ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ? ਇਹ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ बीजेपी 2022 ਚ सत्ता जा रही है। आने वाले आएंगे, जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। घबराओ ना। भारतीय जनता पार्टी ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ।